This call is now being recorded. So in today's lecture, we are going to study about the next topic, which is actually the last topic from this unit. That is the data acquisition system. Okay. So this data acquisition means to collect the data. So we need to collect the data in some format usually. Okay. So generally, you know very well the block diagram of instrumentation system is consist of first of all the transducer, then the whatever the output of transducer is passed to signal conditioner, and various types of signal conditioner circuits are studied in we have studied in previous lecture, that is AC and DC signal conditioning circuits. Okay, the after formatting after maintaining this data, it is passed to the data transmission and data presentation element. So the part of data presentation element is actually nothing but the data acquisition system, where we need to collect the data, we need to save the data, we need to maintain its record for future purpose. Okay, so such a system is called a data acquisition system. The main objective of this data acquisition system is to maintain the data or to collect the data from various systems, and it can be used for future purpose. Okay, so that it can be used for future purpose, that means if any fault is occur, then we can take a reference of that data and we actually find out what fault is occur into the system. So for that purpose we have to collect this data timely. So this timely acquisition is takes place with the help of data acquisition system, and this data acquisition system is classified into two types. One is single channel data acquisition system and another one is multi-channel data acquisition system. In single channel data acquisition system, it consists of a collection of data from a single system. ठीक है, जेव्हा तुम्ही डेटा एका सिस्टम कडनं कलेक्ट करते, in that case we can say that the given system is single channel data acquisition system. So here it consists of first the physical system or the physical signal, that is nothing but a signal which is to be measured or the quantity which is to be measured. Then that signal is applied to transducer or a sensor. This transducer may be any type of either resistive type or inductive type, whatever it may be. Those reactance changes with application of pressure or anything. Okay, so transducer converts this physical quantity into some electrical signal. This electrical signal is provided to the signal conditioning system. The function of signal conditioning system is here that it acts like, or it seems like a amplifier, it seems like a attenuator, or it may be a type of filter. Okay, so where we are presenting the data. So as per the requirement, if we need to amplify the signal, then we'll amplify with the help of amplifier. If we want to attenuate the signal or reduce the amplitude, in that case we can use the attenuator. Okay, so signal conditioning and including to that with respect to type of input signal. That means if your input signal is AC type, then we are using AC signal conditioning system. If your input system is DC type, then we are using DC signal conditioning system. So various signal conditioning systems are used as per the type of signal. So here an example of AC signal is given here. Okay, so that means here you are using AC signal conditioning system, and this AC signal conditioning type of trans. Okay, then output of signal conditioning system is passed to analog to digital converter. It is actually an encoder. So at encoder we perform sampling and quantization operation. Now sampling is nothing but, you can observe the diagram, the input signal we are taking the instant or the sample. Okay, so last lecture ला पण मी सांगितलं, what is sampling. Sampling is nothing but a continuous time signal is converted into a discrete time signal. A continuous time signal is converted into a discrete time signal, and it is called as sampling. Okay, so we consider different sampling instants. Okay, so याच्यामध्ये काय जाणार आहे, सिम्पली एक इनपुट सिग्नल असेल. सो इनपुट सिग्नलला
हा जो आहे हा तुमचा विच इज टू बी मॉड्युलेटेड. ॲज यू नो व्हेरी वेल ॲट सिग्नल एसी सिग्नल कंडिशनिंग सिस्टम वी परफॉर्म दी मॉड्युलेशन करतोय आपण. मॉड्युलेशन कोणतं होतंय की आपल्याला एम वेव्ह मिळते. जर आपल्याला डिजिटली डेटा ट्रान्समिट करायचं असेल तर त्यावेळेस मी सांगितलं होतं की वी हॅव टू परफॉर्म डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक. सो डिजिटल मॉड्युलेशन मध्ये काय असतं की इन्स्टेड ऑफ युझिंग साइन वेव्ह ॲज युअर कॅरियर सिग्नल विच इज जनरेटेड फ्रॉम कॅरियर ऑसिलेटर, वी आर कन्सिडरिंग दी पल्स ॲज अ कॅरियर सिग्नल. ठीक आहे. मग इथे काय असतं तुमचा पल्स असतात. Pulse signal is having highest frequency which is 5 to 10 times larger, ठीक आहे, as compared to frequency of your input signal. So 5 to 10 times maximum असतं. म्हणजे इनपुट सिग्नलची जर फ्रिक्वेन्सी 2 किलोहर्ट्ज असेल तर 5 टाइम्स त्याचं काय असणार आहे, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. दॅट मीन्स 10 किलोहर्ट्ज तुमची काय राहील, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी राहील. ठीक आहे. सो इथे पल्स तुम्ही ॲज अ कॅरियर सिग्नल म्हणून यूज करता. आता मला काय करायचं आहे, सॅम्पलिंग परफॉर्म करायचं आहे. सॅम्पलिंग परफॉर्म करण्यासाठी मी काय कन्सिडर करणार आहे, आय एम टेकिंग दी इन्स्टंट. मग पहिला इन्स्टंट जिथे हा सुरू झालेला आहे, सेकंड हा तुमचा इन्स्टंट जिथे ही तुमची नेक्स्ट पल्स स्टार्ट झाली. ठीक आहे. थर्ड पुढचा हा इन्स्टंट राहणार, नंतर फोर्थ, फिफ्थ लाईकवाईज. ठीक आहे. सो याच्याने काय होणार आहे, तुम्हाला एक या फॉर्मॅटमध्ये सिग्नल मिळतो. यू आर कन्सिडरिंग दी सॅम्पलिंग इन्स्टंट. ओके. सो या मानाने तुम्हाला सिग्नल मिळणार आहे. लाईकवाईज सो या मानाने. ठीक आहे. सो हे प्रत्येकाचे सॅम्पल्स आपण कन्सिडर केलेले, हे सॅम्पल सगळे इथे ओढले समजा. ठीक आहे. हा एक इन्स्टंट, हा इन्स्टंट, हा इन्स्टंट. सो या मानाने हे काय झालं, सॅम्पलिंग झालं. सॅम्पलिंग मीन्स टू कन्व्हर्ट द कंटिन्युअस टाइम सिग्नल इन टू डिस्क्रिट टाइम सिग्नल. आता हे कशासाठी करतो की आपल्याला हे पॉसिबल नाही की, तुम्हाला माहिती कंटिन्युअस टाइम सिग्नल म्हणजे काय की प्रत्येक ड्युरेशनला, प्रत्येक टाइम किंवा प्रत्येक सेकंड्सला किंवा मायक्रो सेकंड्सला तुमचा सिग्नलचं व्होल्टेज का होत जाते, चेंज होत जाते. आणि डिजिटली जर तुम्ही ही डेटा ट्राय केला कन्व्हर्जनला तर तिथे काय होऊ शकतं, गार्बेज डेटा फॉर्म होऊ शकतो. गार्बेज डेटा कसा फॉर्म होऊ शकतो की सिम्पली ह्या, आणि समजा आपण अझ्युम केलं की हा जो इन्स्टंट आहे किंवा इथला जो इन्स्टंट आहे याच्यामध्ये जास्त गॅप नाही राहणार आहे. ठीक आहे. सो कन्व्हर्जन जे राहणार आहे डिजिटली मध्ये हार्डली सिंगल बिटचे किंवा कधी कधी तर ते कन्व्हर्जन पण होणार नाही. सो सिम्पली काय होणार आहे की ऍडिशनल तिथे रिडंडंट बिट्स ऍड होऊ शकतात आणि तुमचा सिग्नल काय होऊ शकतो, नॉइझी होऊ शकतो. सो ते अवॉइड करण्यासाठी वी आर कन्सिडरिंग सम सॅम्पल्स और सम इन्स्टंट्स सो दॅट टू कन्वर्ट दिस सिग्नल इन टू प्रॉपर डिजिटल फॉर्मॅट. ओके. सो हे इन्स्टंट्स घेतल्यानंतर याला मी पुढे काय करणार आहे, आय एम परफॉर्मिंग क्वांटायझेशन. सो एन्कोडर मध्ये किंवा अनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर मध्ये 3 बेसिक प्रिन्सिपल्स असतात, वर्किंग प्रिन्सिपल असतात. फर्स्ट सॅम्पलिंग, देन क्वांटायझेशन अँड देन एन्कोडिंग. ठीक आहे. सो पहिलं तर आपण सॅम्पलिंग परफॉर्म केलेलं आहे. आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू परफॉर्म द क्वांटायझेशन. क्वांटायझेशन मीन्स व्हॉट की या इन्स्टंटला जेवढे काही वेव फॉर्म्स असणार आहे त्याची मी नंबरिंग देणार. लाईक आय एम कन्सिडरिंग दॅट दिस वन इज इफ 0, देन फॉर दिस इन्स्टंट लेट दॅट व्हॅल्यू बी 1. पुढचे जे ह्या रेंजमध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू येणार आहेत त्या काय जाणार आहे, टू दी 2. ह्या रेंजमध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू जाणार आहेत त्या कशात जाणार आहे, टू दी 3. सो लाईकवाईज आपण हे काय करतोय, कन्व्हर्जन करतोय, मीन्स टू अप्रॉक्सिमेट. सो अप्रॉक्सिमेशन ऑर द राउंडिंग ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज क्वांटायझेशन. अँड दिस क्वांटायझेशन सिग्नल इज सिम्स लाईक अ स्टेप साईज. ठीक आहे. सो या स्टेप साईज मध्ये कन्वर्ट होतं. सो आपण ह्या वेगळ्या वेगळ्या स्टेप्स घेतलेल्या आहे. या स्टेप्स म्हणजे काय की लेवल ऑफ सिग्नल. Steps are nothing but the level of signal. So approximation takes place over here, and after that, whatever the levels we get, whatever the levels we get, that levels are converted into encoding format or digital bit format. ठीक आहे. सो समजा ते काही इथे ही लेवल काय आलेली, 0 आलेली. ठीक आहे. ही लेवल काय आली, 1 आली. ही लेवल काय आली, 2 आली. आणि ही लेवल काय आली, 3 आली. मला काय करायचं, 4 बिट मध्ये कन्वर्ट. आता इथे 8 बिट दिलेला आहे, आपण 4 बिट मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो किंवा 8 बिट मध्ये किंवा 16 बिट मध्ये. सो ही व्हॅल्यू कशावर डिपेंड असते, नंबर ऑफ क्वांटायझेशन लेवल्स. 2n इफ n बी द नंबर ऑफ क्वांटायझेशन लेवल्स. आता इथे माझ्याकडे क्वांटायझेशन लेवल किती आलेला आहे, 0, 1, 2, 3. टोटल 4 क्वांटायझेशन लेवल आला आहे. सो 2^4 किती येणार आहे, 2^4 सांगा बरं, 16. ओके. सो 16 बिटची व्हॅल्यू पण तुम्ही काय करू शकता, यूज करू शकता, कन्वर्ट करू शकता. सो मग ही 0चं मी एनकोडिंग केलं. 0चं एनकोडिंग म्हणजे काय की डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्जन. सो काय येणार आहे, 4 टाइम्स 0 इफ आय कन्सिडर 4 बिट व्हॅल्यू.
जर 8 टाइम्स असेल तर काय येणार आहे 4 टाइम्स 8 टाइम्स 0 0 साठी. त्यानंतर 1चं कन्व्हर्जन जर डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल सो काय येणार आहे 0 0 0 4 टाइम्स 0 अँड 000 1. सो लाईकवाईज 8 बिट मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ठीक आहे. सो हा जो डेटा आहे हा तुम्ही कुठे पास करताय कम्प्युटरला पास करताय. कम्प्युटरला म्हणजे काय की तुम्ही एकतर काय करताय एक मेमरी स्टोरेज यूज करताय किंवा पुढे तुम्ही काय करू शकता त्याला प्रिंट आउट घेऊ शकता म्हणजे हार्ड कॉपीमध्ये मेंटेन करू शकता किंवा अजून तुम्हाला डेटा बॅकएंडला ठेवायचं असेल तर फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क मध्ये कन्वर्ट करू शकता. सो दिस इज नथिंग बट दी डेटा ॲक्विजिशन सिस्टीम. सो इथे तुम्ही काय करताय की एक सिंगल इनपुटला काय करताय कलेक्शन करताय सिंगल इनपुटचा किंवा सिंगल सिस्टीमचा जो काही डेटा आहे तो कलेक्ट करताय. मल्टी चॅनल मध्ये काय होणार आहे कंडिशन चेंज होणार आहे. सो इन मल्टी चॅनल we need to consider inputs from various system. ओके. सो आपल्याला काय करायचंय की एकच मला आता इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम जर स्टडी केली तर असं नाही की फक्त सिंगल ट्रान्सड्युसर किंवा सिंगल सेन्सर तुम्ही यूज करताय. नॉर्मल एक्झाम्पल घेतलं की होम ऑटोमेशन सिस्टीम घेतलं किंवा ऍग्रिकल्चर मॅनेजमेंट सिस्टीम घेतलं तर तिथे मला काय करावं लागणार आहे समजा ऍग्रिकल्चर मॅनेजमेंटमध्ये किंवा फार्मिंगमध्ये त्याच्यामध्ये मला एकतर टेम्परेचर कन्सिडर करावं लागेल लाईट इंटेन्सिटी कन्सिडर करावी लागेल त्यानंतर मॉइश्चर कन्सिडर करावं लागेल म्हणजे नंबर ऑफ सेन्सर्स काय झाले 2 ते 3 सेन्सर झाले बरोबर आहे. आता याला मला काय करायचंय कंट्रोल करायचंय किंवा कलेक्शन करायचंय डेटा मेंटेन करायचंय त्याचा एक रेकॉर्ड मेंटेन करायचं. सो आय हॅव टू कन्सिडर द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम व्हेरियस systems. Okay, so various transducers. So number of transducers are used in multi-channel data acquisition system. So एक transducerचा डेटा काय होणार आहे that will be converted by into some another format. That means either amplification or attenuation is performed with the help of different types of signal conditioner circuitry. So either depending upon type of transducer and the output of transducer, if it is AC or DC, as per that we select the AC or DC signal conditioner system and that output is passed to the multiplexer. ठीक है. So function of multiplexer is switching of data. स्विचिंग ऑफ मल्टिपल डेटा ओव्हर अ सिंगल चॅनल. एका सिंगल चॅनलला तुम्ही काय करताय डेटा ट्रान्सफर करताय. सो मल्टिप्लेक्सर मीन्स to connect the multiple data and to transmit the data over a single channel and that is called as multiplexer. सो तिथे तुम्हाला वेगळे वेगळे टाईपचे मल्टिप्लेक्सर्स बघायला मिळतात. तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केले असेल लाईक 2:1, 4:1, 8:1. What it indicates 2 are nothing but the input, 1 is nothing but the output. So you can observe that there are number of input and single output for the multiplexer. So here multiplexer is used to just to switch the data over the single channel. So it acts like a switching operation. ठीक आहे. सो हा सिंगल स्विच जे काही डेटा आहे फॉर एक्झाम्पल ट्रान्सड्युसर 1 कडनं जो काही फॉर्मॅट झालेला डेटा आहे तो ट्रान्सफर होणार. सो इथे त्याला काय असतं मक्सला सिलेक्ट इनपुट्स असतात. सिलेक्ट इनपुट जर 001 असेल तर तो काय करणार आहे फर्स्ट ट्रान्सड्युसर सिलेक्ट करेल. 010 असेल तर तो सेकंड ट्रान्सड्युसरचा डेटा सिलेक्ट करेल. 011 असेल तर थर्ड ट्रान्सड्युसर. 100 असेल तर फोर्थ ट्रान्सड्युसर लाईकवाईज. ठीक आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हॅल्यू ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स multiplexer will select the particular input coming from the transducer and it will transfer over the single communication. Conversion process takes place where again it goes through 3 states, that is sampling, then quantization and encoding. ओके. सो हे काय परफॉर्म झाल्यानंतर पुढे तुम्ही कम्प्युटरला इंटरफेस करता मग प्रिंटर डिजिटल डिस्प्ले मॅग्नेटिक टेप ट्रान्समिशन या ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो. सो बेसिक आयडिया ऑफ मल्टी चॅनल डेटा ॲक्विजिशन सिस्टीम इज जस्ट टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम नंबर ऑफ ट्रान्सड्युसर्स और नंबर ऑफ सेन्सर्स सायमल्टेनियसली. सो ॲट अ टाइम तुमच्याकडे पूर्ण जे काही तुम्ही जेवढे नंबर ऑफ सेन्सर्स यूज केले त्याचा डेटा मेंटेन राहतोय. नॉट अ सिंगल मध्ये काय होतं फक्त एक पर्टिक्युलर तुम्हाला सिलेक्ट करावं लागतं. पण मल्टी चॅनल मध्ये काय होतंय की एक कॉमन डेटा ॲक्विजिशन सिस्टीमचा यूज करून तुम्ही नंबर ऑफ सेन्सरचा डेटा काय करू शकता मेंटेन करू शकता. त्याचा रेकॉर्ड मेंटेन करू शकता किंवा कलेक्ट करू शकता. तर ही झाली होल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम. इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम मध्ये आपण पहिले ट्रान्सड्युसर्स बघितले होते.
ट्रान्सड्युसर नंतर पुढे जात आहे सिग्नल कंडिशनर सर्किटरी, जे आपण एसी आणि डीसी बघितले. पुढे जातं डेटा ट्रान्समिशन इलेमेंट, वायर्ड और वायरलेस मीडिया. डेटा प्रेझेंटेशन मध्ये तुमचा जो काही डेटा ऍक्विजिशन सिस्टीमची सर्किटरी होती, आयदर सिंगल चॅनल और मल्टी चॅनल, आणि मग तुम्ही डेटा ट्रान्सफर करताय टू दी प्रिंटर, डिस्प्ले, टेप, ट्रान्समिशन और कॉम्प्युटर प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. ठीक आहे. सो पूर्ण आपला हा इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम तर कम्प्लीट झालेला आहे. आता आपण पुढे बघणार आहोत व्हर्च्युअल सिस्टीम फॉर प्रेशर मेजरमेंट, व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम फॉर प्रेशर मेजरमेंट. सो एक त्याचा एक्झाम्पल आहे फॉर प्रेशर और फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट. पहिला आपण एक्झाम्पल घेऊ प्रेशर मेजरमेंटचं. ठीक आहे. सो व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम इज नथिंग बट अगेन जे आपण आधी ब्लॉक स्टडी केलेले आहेत ते मला एखाद्या समजा कम्प्युटरवर डिस्प्ले कसं होणार आहे किंवा फंक्शनिंग कसं होणार, त्याचा ग्राफिकल युजर इंटरफेस कसा डिस्प्ले होईल. बेसिकली बिफोर गोइंग टू फर्दर कंडिशन वी मस्ट हॅव एन आयडिया दॅट हाऊ द कन्व्हर्जन टेक्स प्लेस. सो हे कॉम्बिनेशन पूर्ण आता ट्रान्सड्युसर, देन सिग्नल कंडिशनर, त्यानंतर पुढचा काय तुमचा डेटा प्रेझेंटेशन, त्याचं एक पूर्ण कॉम्बिनेशन म्हणजे ऍप्लिकेशन किंवा एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. सी फॉर एक्झाम्पल एक इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, वी नीड टू मेजर दी प्रेशर. सो तुम्ही काय करणार आहे, प्रेशर इज अप्लाइड टू दी डायफ्रॅम. द डायफ्रॅम इज अ टाइप ऑफ प्रेशर ट्रान्सड्युसर विच हॅव्हिंग सम और विच टेक्स अँड कोरुगेटेड शेप्स. कोरुगेटेड म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही प्रेशर अप्लाय करताय तो बेंड होतो. ठीक आहे. सो बेंड झाल्यामुळे तो काही जो काही शेप अक्वायर करतो त्याला कॉरुगेटेड शेप्स म्हणतात. इट मे बी सेम सर्क्युलर शेप, इट मे बी ट्रायंग्युलर, इट मे बी स्क्वेअरिकल. ठीक आहे. सो यामुळे काय होणार आहे, इथे जी पुढे हा टॅप कनेक्ट केलेला आहे व्हेरिएबल रेझिस्टन्सचा टॅप. ठीक आहे. तो टॅपला काय होणार आहे, व्हायब्रेशन्स मिळणार आहे जे डायफ्राम कडनं जात आहे. सो जेव्हा हा जो पुढे हा व्हेरिएबल रेझिस्टन्स कुठे कनेक्ट केलेला आहे, ब्रिज सर्किटरीला. विस्टन्स ब्रिज सर्किटरी आहे. विस्टन्स ब्रिजचा एक आर्म काय केलं आपण ऍज अ व्हेरिएबल रेझिस्टिव्ह इलेमेंट कन्सिडर केला. ठीक आहे. सो व्हेरिएबल रेझिस्टिव्ह इलेमेंटमुळे काय झालं की इनिशियली जो ब्रिज बॅलन्स कंडिशन मध्ये होता तो काय झाला आता अनबॅलन्स झाला. बॅलन्स म्हणजे काय की सगळ्या आर्मचा जो रेझिस्टन्स असतो तो इक्वल असतो, त्यावेळेस त्याला आपण म्हणतो बॅलन्सिंग कंडिशन. आणि अनबॅलन्स म्हणजे काय की कुठला एक रेझिस्टन्स चेंज होतोय ऍज कम्पेअर टू अदर रेझिस्टन्सेस. सो त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो अनबॅलन्स्ड कंडिशन. सो गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड टू दिस ब्रिज सर्किटरी and it shows some reading. It is then applied to instrumentation amplifier. Instrumentation amplifier is used to perform amplification. This is the circuitry which is nothing but the signal conditioning circuitry. ठीक आहे. सो सिग्नल कंडिशनर आहे, तिथे काय होणार आहे, परफॉर्म अँप्लिफिकेशन और अटेन्युएशन. बफर इज ऍक्च्युअली अ युनिटी गेन अँप्लिफायर. युनिटी गेन अँप्लिफायर म्हणजे काय की इकडनं जो काही अँप्लिफाय सिग्नल आहे जो जसाच तसा मला जेव्हा ट्रान्सफर करायचा असेल त्यावेळेस तो मी युनिटी गेन अँप्लिफायर यूज करतो. ऍट द सेम टाइम इट अवॉइड्स एनी लोडिंग इफेक्ट्स इन्क्लुडेड बाय दी ट्रान्सड्युसर. ठीक आहे. सो ट्रान्सड्युसरमुळे जे काही लोडिंग इफेक्ट्स होता किंवा इम्पिडन्सचा जो इम्पॅक्ट होतो तो काय केला जातो, इलिमिनेट केला जातो. बिकॉज ॲज इन कॅस्केडिंग जेव्हा तुम्ही वन नेटवर्क दुसऱ्या नेटवर्कला कॅस्केड करताय, इट इज कंपल्सरी दॅट इम्पिडन्स मस्ट बी मॅच टुगेदर. ठीक आहे. सो इम्पिडन्स मॅचिंग पर्पजसाठी आपण काय करतो, इथे युनिटी गेन अँप्लिफायर यूज केला किंवा बफर यूज केलेला आहे. बफरचा जो डेटा आहे कुठे पास झालाय, ए टू डी कन्व्हर्टर. अगेन सॅम्पलिंग, क्वांटायझेशन अँड एन्कोडिंग ऑपरेशन्स आर परफॉर्म्ड. ठीक आहे. आणि मग पुढे कॉम्प्युटर सिस्टीमला कनेक्ट केले. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम फॉर प्रेशर मेजरमेंट. अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो, ते आहे टेम्परेचर मेजरमेंटचं. सो टेम्परेचर मेजरमेंट मध्ये काय दिसतंय बघा, आता ही जो व्ह्यू दिसतोय तुम्हाला, हा जिथे तुम्हाला हिस्टोग्राम दिसत आहे,
स्ट्रिप चार्ट दिसताय, टेम्परेचरचं रिडिंग दिसतंय. हा जो असतो हा जेव्हा तुम्ही कम्प्युटरला डेटा कनेक्ट करता, कम्प्युटरचा जो काही तुमचा सिस्टीम असतो त्या सिस्टीमवर तुम्हाला हे ग्राफिकल युजर इंटरफेस दिसतो. ग्राफिकल युजर इंटरफेसमध्ये त्याला वेगवेगळे नॉब्स असतात. जो काही कंट्रोल इंजिनियर असतो तो कंट्रोल इंजिनियर काय करतो, प्रत्येक जे पॅरामीटर्स आहे तो ऑब्झर्व करत असतो आणि जर काही फॉल्ट ऑकर झाला तर ते टेस्टिंग वगैरे ह्या सगळ्या कंडिशनसाठी कंटिन्युअसली त्याचा परफॉर्मन्स चेक केला जातो. सो परफॉर्मन्ससाठी त्याने हिस्टोग्राम दिलेला असतो. हिस्टोग्राम म्हणजे काय की एक मला समजा बेस्ट एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर एखाद्या रूम मध्ये रेड कलरच्या चेअर्स ठेवलेल्या आहे आणि किंवा फर्निचर ठेवलेलं आहे, तर फर्निचर मला इंडिकेट करायचं की नंबर ऑफ काउंट होता माझा तिथे 25. ठीक आहे, आता त्यामध्ये जर मी चेअर्स इन्क्लूड केल्या तर तो झाला 30. सो हे जे व्हेरिएशन्स आहे किंवा डिफरन्स आहे त्याचा जो काही चार्ट असतो तो चार्ट तुम्ही इथे इंडिकेट करतात. सेम वे टेम्परेचरमध्ये काय असणार आहे की मी एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर किंवा रेंज सेट केलेली असणार आहे. समजा 50°C to 60°C घेतलेलं आहे. सो मला ही पर्टिक्युलर रेंज एक्सपेक्टेड आहे. त्या रेंजमध्ये जे काही व्हेरिएशन्स तुम्हाला मिळत आहे फ्रॉम स्टार्ट एंड, सो त्याचा जो काही ग्राफ असतो तो हिस्टोग्राम म्हणतो आपण त्याला किंवा पाय चार्ट म्हणतो, तो आपण तो इम्प्लिमेंट केला जातो. ठीक आहे, त्यानंतर पुढे इकडे तुम्हाला काय दिसतंय की सिस्टीम कंट्रोल. सिस्टीम कंट्रोल मीन्स ॲक्विजिशन कंट्रोल. जो काही डेटा मेंटेन करायचा आहे किंवा सिग्नलिंग आहे, अनालिसिस आहे, त्या सगळ्या ऑपरेशनचे इथे इंडिकेटर्स दिलेले असतात. तुम्हाला कुठला सेन्सर यूज करायचा फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, तो तुम्ही RTD सिलेक्ट करताय की थर्मोकपल सिलेक्ट करताय की अजून कुठला सेन्सर करताय म्हणजे लाईक थर्मिस्टर. सो ते पण तुम्ही इथे पर्टिक्युलर नॉबचा यूज करून तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात. त्या टेम्परेचर रेंज त्या सेन्सरची तुम्हाला फायनल रेंज सिलेक्ट करायची आहे म्हणजे ऑपरेटिंग रेंज सिलेक्ट करायची आहे आणि ॲज पर दॅट दिस मीटर विल शोज द टेम्परेचर अँड ॲज पर दॅट द स्ट्रिप चार्ट अँड द हिस्टोग्राम ग्राफ इज ऑब्झर्व. ठीक आहे, सो याच्यामध्ये जे काही व्हेरिएशन्स येतात ते आपण काय केले जातात, नोट डाऊन केले जातात किंवा कलेक्ट केले जातात. ॲडिशनल त्याला फॉर्मॅटिंग करायचं असेल या ग्राफला म्हणजे काही कलर्स वगैरे ऍड करायचे असेल तर वरती वेगळे वेगळे एडिटिंगचे टूल्स असतात, नॉब्स असतात. या मानाने ही सिस्टीम कुठे डिस्प्ले होते, एका कम्प्युटर सिस्टीमला तुम्हाला ऑब्झर्व करायला मिळते. सो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट अँड व्हर्च्युअल इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीम फॉर प्रेशर मेजरमेंट. सो याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता आणि इथे तुमचा सिलेबस कम्प्लीट झालाय. सो काही डाऊट? नो मॅम. ओके.